Okay, class, today we're going to discuss 2016 question paper problem. This is section C 2016. It says the following are the balance sheet of Bangsu Company Limited as on 31st March 2014 and 31st March 2015. So, ಎರಡು ವರ್ಷದ balance sheet ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ as usual. What you have on the liability side is equity share capital, premium on shares. Okay, equity share capital ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 3 lakh ಇಂದ 4,50,000 ಆಗಿದೆ, which means there's an increase of 1,50,000 and there's also increase in premium. Share premium amount ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Share premium amount ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, equity share capital ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ there has been issue of shares at premium. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. Then retained earnings is nothing but your P&L account balance. Okay, then you have mortgage debentures 1,50,000, second year it is nil andre mortgage debentures na pay off madiyare, redeem madiyare anta. Okay, redeem madiyare andre application of funds alli togoli. Then accounts payable is nothing but your creditors athwa bills payable enirutte adu. So it's a current liability basically. On the asset side we have fixed assets less depreciation which is accumulated. So ಈ ಸರಿ depreciation accumulate ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I'll show you later how it is being worked out, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So you have fixed assets less depreciation. Then on the then you have cash, accounts receivable, prepaid expenses and inventory, all your current assets. Okay, ಇದನ್ನು statement of changes in working capital ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Then additional information ಅಲ್ಲಿ net income for the year ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 81,150. ಈ net incomeನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಯಾವಾಗ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 30,000. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಲೇಟರ್. Then interim dividend paid of 36,000. Then building included at cost 2,34,000. ಅಂದರೆ building purchase ಮಾಡ್ಯಾರ 2,34,000 ಗೆ ಅಂತ. And fully depreciated equipment costing 90,000 was discarded. So equipmentನ fully depreciate ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ. So this entire adjustment I'll tell you a little later. Building included is building purchased and fully depreciated equipment is discarded andre then minus madiyare anta. So you're going to prepare a schedule of changes in working capital and a statement of source and application of funds. Now before I start doing schedule of changes in working capital, I'll show you how depreciation has been calculated and then we will move on. Okay, so depreciation na idanne workout heng ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. Okay, so you have accumulated depreciation at the beginning of the year. This is your opening balance of depreciation. Okay, opening balance of depreciation. ಅದಾದಮೇಲೆ you have depreciation charge during the year. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅದು. ಓಕೆ, I'll show you this one. Depreciation for the year is 30,000 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಇಸ್ 30,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,10,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1,20,000. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ 90,000. 90,000 ಇಸ್ ಯೋರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣವಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಇದು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 90,000 ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆಯಿತಾ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ತ್ 90,000 ಹಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಇದೇ 90,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ 90,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದು 90,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 90,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ
ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು discarded equipment is 90,000. Okay. Then what do you have in fixed assets account? Fixed assets account, this is opening balance you have, closing balance I have taken, pardon me, closing balance I have taken. ಇದೊಂದು ಚೂರು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, closing balance is here, opening balance is here, and then you have 90,000 is your depreciation. Remember 90,000 was the depreciation which was relating to your discarded equipment. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಲೈಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫುಲ್ equipment is being discarded without any profit. So that was nil. Okay. ಅದಾದ ನಂತರ you will see a balancing figure here, and that balancing figure will be equal to 2,34,000. Okay. Balancing figure is 2,34,000. Now this 2,34,000 actually relates to purchase of building. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2,34,000 ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಈ 2,34,000 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ರೀಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ, ರೀಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಗಿವನ್. ಇದು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 30,000 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 30,000. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 36,000 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ 1,11,150 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಂತ. ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡೂ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ I will show you statement of changes in working capital. Okay, statement of changes in working capital alli, if you remember, we had 4 assets: cash, accounts receivable, prepaid expenses and inventory. ad nalakunu barkondidini illi. Cash, accounts receivable, prepaid expenses and inventory ellanu decrease ide. So your working capital has been decreased. adadmele accounts payable onde liability irodu, that accounts payable illidiyala, that has increased. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಕ್ರೀಸೇ ಇದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದು ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1,28,850. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಡಿಟ್ ಇಟ್ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟು 2015 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಅದೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4,50,000 minus 3,00,000 which is 1,50,000. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆಯಿತಾ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೇರ್ಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 30,000. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್
ಈ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 1,11,150 ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವರ್ 2,91,150. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್. ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದು 4,20,000. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ net decrease in working capital is 1,28,850, which is the same as your net decrease in working capital. ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಬೈ.